अति शीघ्र आसुथिबा उद्धारकर्ता प्रभु श्रीकृष्ण को पवित्र महानाम समस्त स्वागत प्रेस लॉर्ड शुभेच्छा। विशेषकर प्रेस शंकर लोक माने प्रभु का नाम धन्य हुए सुंदर समय पाए। आज आपण मान निकट एक क्षुद्र प्रसंग रखा मु इच्छा करे। प्रसंगर नाम प्रभुंकर दास मानक पतनर तीनिटी कारण। विशेषकर शेष समय जगत पृथ्वी रे ईश्वर दास मान भितर दास मान मध्य पतनर पतित हेबार अनेक विषय देखा जाए। ईश्वर दास मान केमिति पतित हेबे, केमिति पतन हेबे, यह शैतान सब बेले चाहे आ से प्लान करिके रखी अच्छे। एणु वाक्यर मध्य लिखा जाए आकाशर तारागण मध्य खसी पड़ुचंती। विशेषकर आकाशर तारागण बड़ बड़ अभिषिक्त दास माने, बड़ बड़ अभिषिक्त वक्ता माने, प्रोफेट माने, भाववादी माने, लीडर माने ए शेष दिन मानक सेवा कार्य ठार पतन हेबार विषय देखा जीवो। शेष दिन मानक समय रे आकाशर बड़ बड़ तारा बा प्रभुंकर दास माने कोन पतन हेबे यह बाइबल स्पष्ट भाव रे कहिछि, सतर्क कराइछि। हम प्रकाशित वाक्य जदि देखिबा ताहेले स्पष्ट भाव रे लेखा हेछि सर्पर लांगुड़ रे तृतीयांश नक्षत्र गण को तल को पतन कराइछि। तो विशेष कर देखिबा शेष समय मध्य प्रभु दास मान कि प्रकार पतित हेबे। मेनली तीनटी विषय आपण मानकर मध्य में रखिबा पाई इच्छा करूछि। प्रभु का नाम गौरव। प्रथम विषय द्वितीय तिमोथी 2 अध्याय 22 पद रे लिखा जायछि। सेठारे गोटे विषय अभिलाष रु पलायन कर। एटा प्रभुंकर दास माने जानिबा दरकार, प्रभुंकर सेवक माने जानिबा दरकार। अभिलाष रु पलायन यौवन अर्थात ए शरीर अभिलाष कार्य ठार पलायन कर, दूर को जाओ, चली जाओ कथा। आ शेष दिन मानक प्रभुंकर दास मान को अभिषिक्त लोक मान को शैतान सेक्सुअली काम रे, संगोग काम रे, एही सहवास काम रे, ए पाप शरीर अभिलाष तृषा क्षुधार परिस्थिति एई समस्त बंधन रे, एई समस्त पाप रे पतन कराइबो। विशेषकर प्रेषक लोक माने शैतान प्लान यह अटे। द्वितीय तिमोथी 2 अध्याय 22 पद रे लिखा जाए। विशेष करके आमे जे देखिबा दाऊद प्रभुंकर अभिषिक्त दास थिले और प्रभुंको मनर मत व्यक्ति मध्य थिले। से दाऊद प्रभुंको मनर मत व्यक्ति थिले, अभिषिक्त व्यक्ति मध्य थिले, तथापि से पतन हेले। प्रेषक लोक माने आज अनेक प्रभुंकर दास माने, अभिषिक्त दास माने, प्रोफेट माने, भाववादी माने, लीडर माने अनेक परिस्थिति दिगवती करक पड़ছে। शैतान समान को ग्रास करूछि, धरुछि, पतन कराउछि। ए पाप अभिलाष ठार ए शरीर अभिलाष द्वारा पड़िबा द्वारा समान अभिषेक समान पवित्रता शुद्धता संपूर्ण भाव में पतन होछि। प्रभु को ठार दूरी चली जाउछथि। शैतान बहुत चालाक। प्रेषक लोक माने ठारे हम देखु दाऊद प्रभुंकर मनर व्यक्ति हेले सुदा से पतन हेले। आज ए पाप ए शरीर अभिलाष द्वारा अनेक सेवक माने पतन हेबे। ए सेक्सुअली काम द्वारा अनेक लोक पतन हेबे। ए बेविचार द्वारा अनेक लोक पतन हेबे। एही कुदृष्टि, कुभावना, कुचिंता आज अनेक भविष्यत व्यक्ति मान को जीवन मध्य शैतान आनिक भरब। आउ एही पापर बासना रे पड़िकी अनेक पतित हेबे। एनु लेखा जाए ए यौवन कालर अभिलाष ठार पलायन कर। भाग अर्थात ए शरीर अभिलाष जोटा चाहूची दास माने प्रभु को सेवक मान जानिबा दरकार, नहीं तो पतन आरंभ हुए। विशेषकर आम देखा सामसन एक शक्तिशाली व्यक्ति थिले, एक बलिष्ठ शक्तिशाली व्यक्ति थिले, साम्रांत व्यक्ति थिले।
ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାମସନ ସିଂହ ମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଫାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ଚିରି ଦେଉଥିଲେ, ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଡରୁନି, ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ସ୍ପର୍ଶ, ନାରୀର ବାସ୍ନା, ନାରୀର ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ, ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକକୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାପରେ ଏବଂ ପତନରେ ଘିଚିକି ନେଲା, କଢାଇ ନେଲା। ଆଉ ସେ ଏହି ନାରୀର ନିଶାରେ, ନାରୀର ବାସ୍ନା ଦ୍ୱାରା ପତନ ହେଲେ। ପ୍ରିୟସନ କହିବାର ଅର୍ଥ, ପ୍ରିୟସନଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଧଲିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷର, ନାରୀର ବାସ୍ନା, ବ୍ୟଭିଚାରର ବାସ୍ନା ଯଦି ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ପ୍ରକାର ରହିବା ଦରକାର, ଶରୀରକୁ, ମନକୁ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଯୋସେଫ ଫଟିଫର ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ପଳାୟନ କଲେ ଓ ପତନ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରୁ, ଅଭିଷେକରୁ, ଅଧିକାରରୁ, ଜୀବନରୁ, ସୁରକ୍ଷାର ସୁଚିତା ଓ ପବିତ୍ରତା ଧରିକି ରଖି କଣ କଲେ? ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା କଲେ, ପତନ ହେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଠାରୁ ନାହିଁ, ସେ ପଳାୟନ କଲେ, ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁକରି ପତନ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୈତାନ ଏହି ପ୍ରକାର ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ, ପାପ, ବ୍ୟଭିଚାର, ଏହି କାମକୁ, ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଆଣିକି ଭ୍ରାନ୍ତ କରାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବେ ସେମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ହକକୁ, ଅଧିକାରକୁ, ପଦକୁ, ଏ ଅଭିଷେକ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଅନେକ ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ସକାଶୁ, ଏହି ଅଭିଳାଷର ସକାଶୁ କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ପତନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ତଳକୁ ପାଠ କରିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଦାସମାନଙ୍କୁ ଧନର ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ପତନ ହେବେ। ଦାସମାନେ ଧନର ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ପତନ ହେବେ। ପ୍ରିୟଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଧନ ଏକ ଲୋଭ। ଆଜି ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକମାନେ ଧନ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଲାଳସା ହେଉଛନ୍ତି। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଧନ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଡେଡିକେଟ ଲାଇଫ, ଉତ୍ସର୍ଗ ଜୀବନ, ସମର୍ପଣ ଜୀବନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉନି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯୋଉଠି ପଇସା ସେଇଠି ପାଦ, ଯୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ବଳେ ସିଆଡ଼େ ଛତା, ଏମିତି ଲାଇଫ କାଟୁଛନ୍ତି। ଧନ ଅନେକ ବିଜନେସ କାମ କଲେଣି, ବ୍ୟବସାୟ କାମ କଲେଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଦୀର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ ନାଇକି ତୃପ୍ତ ହେବା କଥା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଦୀର କାମ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ନୁହଁ କି ବିଜନେସ ନୁହଁ କି ଆଉଟ୍ ଇନକମ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯାଇକି ଗାଞ୍ଜାଇ ବେପାର ନୁହଁ, এই বিষয় ପାଇଁ ନୁହଁ। ଧନ ପ୍ରତି ଯେ ଲୋଭ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଯେ ବି ହୁନା କାହିଁକି, এই ଲୋଭରେ ଯେ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ତାର ପତନ ହେବାଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲଗାଇ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦଳରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଶିଷ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ଏହି ଧନର ଲୋଭ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନେଲା, ପତନ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନେଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦାଙ୍କ ଧନ ଲୋଭ ଠାରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ କିଏ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ଡଙ୍ଗାଇ ଦେଲେ, ନିଜେ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ମୃତ୍ୟୁ କଲେ, ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ। ଧନର ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ପତନ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହନନ୍ୟ ଏବଂ ସଫିର, ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଦୁଇ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦ୍ୱାରା, ଧନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଧନ ଦ୍ୱାରା, ଧନର ଲୋଭ ପାଇଁ। ଲୋଭ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଧନର ଲୋଭ ଅଛି କୌଣସି ବିଷୟରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋଭ ହେବେ କି? ଲୋଭ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନିଏ। ଲୋଭ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପାଇଁ
ପଥ ଦିଏ, ରାହା ଦେଖାଏ। ଲୋଭ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଏ। ଏଣୁ ଲୋଭ ଜୀବନ, ଧନୀ ଥାଇ ଲୋଭିତ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ପତନର ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଖନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଧନ ପାଇଁ, ଲୋଭ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯଦି ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିବା ଗେହଜୀଙ୍କର ପତନ କେମିତି ହେଲା? ଏହି ଲୋଭ ପାଇଁ, ଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପତନ ହେଲା। ପ୍ରେଷକ ଲୋକମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାहे ବିଶେଷ କରିକି ବା ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ସେବକମାନେ ପତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହୁଏତ ବେବିଚାର କାମ, ହୁଏତ ଶରୀରର କାମ କଥା, ହୁଏତ ଧନ ଲୋଭ ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ଶୈତାନ ଏମିତି ପତନ କରାଇବା ତଳକୁ ଖସିଯିବେ, ଅଭିଷେକ ଚାଲିଯିବ। ଧନର ପଛରେ ଯିବେ, ଲୋଭର ପଛରେ ଯିବେ, ଶାରୀରିକ ସେକ୍ସୁଆଲି ପଛରେ ଯିବେ। ଶାରୀରିକ ପଛରେ ନାକି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ମୋହିତ ହେବେ। ଏଣୁ ପ୍ରେଷକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହି ହିତୋପଦେଶ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ହିତୋପଦେଶ 16:18 ଗୋଟି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର। ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଗର୍ବ ହେବ, ଅହଙ୍କାର ହେବେ। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳିବ, ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ପଇସା ମିଳିବ, ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ବଡ଼ ଲୋକ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଯିବେ, ପବ୍ଲିକର ପ୍ରିଚର ହେଇଯିବେ, ଟିକେ ନାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଗର୍ବ ବାହାରି ଆସିବ। ଗର୍ବ ଏକ ଏମିତି ବିଷୟ, ମୋ ଠାରେ ଗର୍ବ ଅଛି ବୋଲି ସବୁ ଲୋକ, ମୋ ଠାରେ ଗର୍ବ ଅଛି ବୋଲି ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ହେଲେ ନିଜେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ। ଗର୍ବ ତାହା ଅଟେ। ଗର୍ବ ଏମିତି, ମୋ ଠାରେ ଭୁଲ ଅଛି, ଦୋଷ ଅଛି, ମୋ ଠାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ସେ ବିଷୟ ଅଛି ବୋଲି ଗର୍ବ କେବେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ଶେଷ ଦୁନିଆରେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାଳନା ଦେଲେ, ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଉପରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେବାରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି କରାନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଗ୍ରସର କରାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ଗର୍ବର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ, ତା ନମ୍ରତାର ଲକ୍ଷଣ। ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ ସେତେ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେତେ ଗର୍ବକୁ ହିର୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଶେଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ନିଜ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ବ ପତନର ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାରଣ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଜୀବନରେ ପତନ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନିଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଲୋକ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। এই କାରଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଡ଼ ବୋଲିକି ନାଇକି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳୁଛି, ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ଆଦର ମିଳୁଛି, ଅନେକ ବିଷୟ ମିଳୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ନମ୍ରତା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଯଦି ଅଛି, ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପତନ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନେବ, ଆଉ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତନ ଦେଖାଯିବ। ଏଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗର୍ବ, ଏ ଅଭିଳାଷ, ଏ ଧନଲୋଭ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ସତର୍କ ସଚେତନ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକୁ ଜୀବନର ଅଭିଷେକ୍ତ ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ସେବା ବୃଦ୍ଧି କରିହେବ। ଆସ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।